دیکھیے بہن، میں خود بیٹیوں والا ہوں، ہم سب بیٹیوں والے ہیں، اور اس روز ہم نے ان بچیوں کی آہوزاری سنی اور اسی دن آنا تھا، لیکن پھر ہمارے آفتاب بھائی اور دیگر ہمارے تمام ساتھی آئے، ہماری کنول رندھاوا صاحبہ بھی آئیں اور سب نے آ کے دیکھا۔ یہ ظلم میں سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے، اور یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں جہاں تک جانا پڑے گا ہم انشاءاللہ اس پہ جائیں گے، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو ختم کرائیں گے، اور ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور میں کہنا چاہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ درندے ہیں، یہ حیوان ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ہم سب اس پہ شرمندہ بھی ہیں کہ اس معاشرے میں ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں بچا سکے، اور اتفاق سے وہاں وہ بے حس لوگ یہاں ممبر اور ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں کہ جو اگر وہ چاہتے تو شاید یہ نہ ہوتا، اگر پولیس چاہتی تو یہ نہ ہوتا، اگر یہاں کے ممبر صاحب اسی وقت چاہتے تو یہ نہ ہوتا۔ بیٹا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں تو آپ کے پاؤں پکڑ لے، میرے بہت ظلم ہوا ہے۔ اب میرے بچوں کو پکڑ کے ننگے سر کھینچ کر لے کر گئے، مجھے کلاڑیاں مار کے باہر روڈ تک لے کر گئے۔ 300 بندہ تھا جو ہمیں مار کے لے، میری بچی آواز دے رہی مما، میں نے کہا مجھے گولی مار دو، میری بچیوں کو لے کر لے جاؤ۔ بہت ظلم ہوا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے اجرت نہیں چاہیے، میری عزت چاہیے میری بچیوں کی، مجھے انصاف چاہیے، صرف انصاف چاہیے مجھے۔ جو آتا ہے حوصلہ دے رہا ہے، لیکن حوصلہ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ دیکھیے ہم انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اس پہ جے آئی ٹی بنوائیں گے، جے آئی ٹی کے اندر ایسا کرائیں گے کہ یہ چھپ نہ سکے، انہیں پھانسی ہونی چاہیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کے جو مرد ہیں ان سب کو ہمت دے کہ وہ کسی پریشر میں، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حوصلہ صرف نہیں دینے آئے آپ کو، پہلے دن سے ہمارے ساتھی موجود ہیں، حوصلہ نہیں دینے آئے۔ مطلب اس میں کیا، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک لعنت ہے ہم سب کے اوپر، وہ تمام جو بااثر تھوڑا بہت بھی جن کا سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا اثر جو ذمہ دار ہیں، ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ گو کہ ہم بڑے فاصلے پہ تھے، ہم یہاں نہیں تھے، ہمارا یہاں سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں، لیکن معاشرے میں حکومتیں ہونے کے باوجود، ادارے ہونے کے باوجود، پولیس ہونے کے باوجود، رینجرز ہونے کے باوجود، ہر ادارہ ہونے کے باوجود، اگر یہ درندے جن پہ 72 کیسز ہیں، یہ کرمنلز اگر آزاد ہیں، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، اس معاشرہ ذمہ دار ہے۔ اور آپ ہماری بہن ہیں، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، آپ کو تسلی نہیں چاہیے؟ مجھے انصاف چاہیے۔ میری 14 سال کی بچی ابھی 5 کلاس میں ہے، 5ویں جماعت میں؟ جی ہاں، اور یہ بھی اس طرح مجھے آوازیں دے رہی جیسے میرے گھر میں کربلا چل رہی ہے، مما مجھے بچا لو۔ اس طرح گندے ہاتھوں سے اٹھا کے ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا بچیوں کو، اور مجھے کپڑے پھاڑ دیے، باہر روڈ تک میں ننگی گھوم رہی تھی ان کے ساتھ۔ یا اللہ مجھے بہت دے دو۔ بیٹا رونی، اللہ کی والا آواز سن رہا ہے، انشاءاللہ صاف ملے گا اپنے کو۔ رونی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا، جائیں گے زندگی کہیں انشاءاللہ مسئلہ ملے گی، دنیا دیکھے گی۔ ایک بچی کو آپ نے بچا لیا تھا، ایک اور بچی کو لے کے جا رہے تھے۔ یہ میرے بہو ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ دونوں تو میں اس کے پیچھے بھاگ گئی روڈ تک آگے تک۔ جب میں دیکھ رہی ہوں دوسری موٹر سائیکل پہ اس کو لے کر آ رہے ہیں، میں ننگی آدمی کے اندر اس کو بچا رہی ہوں دونوں کو، لیکن آدمی کو لاڑی لے لے کے مجھے مارا۔ جتنے آدمی تھے سب کے ہاتھ میں پستول تھی، جیسے دہشت گرد آتے ہیں گھر میں، اس سے فائرنگ، توڑ پھوڑ، سامان کچھ گھر میں نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، بالکل تباہی مچا کے چلے گئے میرے گھر پہ۔ بچوں کو مارا، کہ میرا بچہ ہے چھوٹا 8 مہینے کا، اسے بھی اٹھا کے مارا ان لوگوں نے۔ بس مجھے انصاف چاہیے، کچھ بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم سب مجرم ہیں آپ کے، اور انشاءاللہ اس میں جو بن پڑے گا ہم کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ہماری بیٹیاں ہو، اور
इनकी तबाही इनकी इंशाल्लाह, ये जो उन्होंने जुल्म किया है उससे पहले ही पता चला कपरी फैमिली के साथ भी इन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह वो हमें धमकियां देने कि हम छूट कर आ जाएंगे, फिर तुम्हें पूछेंगे। इस तरह के हर लोग, औरतें, आदमी इसने कहा कि तू कहीं भी जाएगी मैं तुझसे शादी करूंगा, तेरे माँ बाप को मार दूंगा। ये बेटा तुम बताना क्या कहा था? बेटे बताओ क्या बताया? जितना बता सकती हो उतना बता, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो बात क्या धमकियां क्या दिया, बाकी छोड़ो, तफसील वाकया ना बताएं मुझे बेटा, मुझे पता है, सबको पता है। क्या कहा बेटा आपको? उन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर वालों को मार देंगे और मैं तुमसे शादी करूंगा। अली नवाज ने जब वहां से वापस छोड़ रहे थे तब कहा था? कब कहा था बेटा? कब कहा था? ठीक ठीक, बच्चों से आजादी के जब उनको ब्लैकमेल किया था। अच्छा जी मैंने आपसे बात की थी कि इंसाफ चाहिए, आपके बारे में बहुत सुना था सर कि हमें इंसाफ चाहिए। बेटा मैं हमारे साथ ही आते रहे, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ये मैं राब्ता मेरा पूरा DIG SSP IG सबसे, असम्बली में आपने देखा होगा। सर मुझे आपके बारे में बता दो, मैंने फरूख भाई को बोला, बोली भाई को बुलाओ उनको, वो सबसे अपना साथ देंगे, वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, हक के लिए खड़े होंगे। अलीम भाई का आपके बारे में बहुत सुना था, जब आपको कॉल भी की थी भाई ने भी आपसे राब्ते जी मैं उसी वक्त राब्ते में आ गया था, उसी वक्त मैं इनसे राब्ते में आ गया था, फौरन इनको भेजा, फिर हमने उनको भेजा, फिर कोर्ट के लिए उस दिन भिजवाया, फिर असम्बली के अंदर मैंने सारी बात की। बात यह कि हम फंस कहाँ जाते हैं, अक्सर मैं इशूज़ पे जाता हूँ लेकिन लोग फैसला कर लेते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ ऐसी बात नहीं, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद, अक्सर ये होता है कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं कोई नहीं खड़ा होता, अक्सर ये होता है, लेकिन ये गैर हैवानियत की इंतहा है कि क्रिमिनल्स घरों में घुस जाएं और उनको, मैं ना कहता हूँ बेहयाई है, बेशर्मी है ये पुलिस की और यहाँ के नुमाइंदों की जिनके हाथ में था। अगर मीर चाहता 2 घंटे में वापस आ सकते थे, अगर पुलिस चाहती 2 घंटे में झापा मारते जाके, तो लेकिन उन्होंने समझा कि शायद ये लावारिस है। लेकिन बेटा काश मुझे उस दिन अगर पता चल जाता ना, शायद ये जैसे हमें था नहीं, रास्ता नहीं था ऐसा, हमें भी उस वक्त तक मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो इतना वक्त नहीं हमारे पास, सही कह ऐसा भी होगा सोच ही नहीं सकते होंगे कि 22 साल उम्र हुई, कभी थाने में नहीं गए, हमारे खानदान में कोई भी खड़ा थाने में नहीं गया, किसी को भी लगे, हमें क्या पता ये लोग क्या करेंगे और किस तरह करेंगे। बेटा सिर्फ चूंकि 2-3 कंफ्यूजन मैं क्लियर कर लूँ, ये मुझे बता दीजिए कि किस वक्त लेके गए और कब छोड़ा, चूंकि पुलिस कहती थी 5 सेकंड बाद छोड़ दिया। मुझे पता है, मुझे बताइए, आप सिर्फ बता दें ताकि हूँ। हाँ मुझे बता दें कितने घंटे बाद पूरा के वाक्य, तफसील नहीं चाहिए मुझे, आप बता दीजिए किस वक्त वाक्य स्टार्ट हुआ, कब बच्चियां मिली, मोटी मोटी बात आप सारी वाक्य बता दें ताकि हम गवाह रहे, सब लोग गवाह जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान वालों गवाह रहना। ये एक बेटी हमारी, इन बच्चियों की वालदा है, नौकोट डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में जो वाकया सुना था वो वाकया सुन रही है, और इस पे सबको हया भी आनी चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए, गैरत भी आनी चाहिए कि आज हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। बहन आप जरा थोड़ा वाकया बता दीजिए जो बता सकती हैं एक दफा कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ताकि जी मैं 16 मील मोरी कोट में थे, वहाँ पर मेरे घर में कम से कम नौकोट शहर से आप? जी नौकोट शहर से, उमरकोट से। जी हाँ मीरपुर खास। सॉरी आप वाकया बताइए क्या हुआ, किस लिए हुआ, थोड़ा बता दीजिए। जी मुझे कोई इल्म नहीं था, मैं रात को कराची 10:30 बजे करीब मेरे घर पे हमला हुआ है, कम से कम जी 10:30 बजे सुबह के। तारीख क्या थी? 6 तारीख 6 तारीख। अच्छा रिकवर तो 9 को नहीं हुई? 6 तारीख को 10:30 बजे मेरे घर पे 6 फरवरी जी 6 फरवरी, कम से कम भी 250-300 आदमी था, सबके पास असला और कुल्हाड़ियां थी, दरवाजे तोड़े उन लोगों ने। मैंने माफिया में कुरान शरीफ मैंने आगे कड़ा खिड़की में से, तो उस आदमी ने डंडा मार के बोला हटा यहाँ से। मैंने कहा तो मुझे कुरान का वास्ता है, मेरी बच्ची है, तुम मुझे टाइम दो, क्या मसला है बात करते। लेकिन नहीं वालों ने मार के बाल खींच के दरवाजे तोड़ के हमें बाहर निकाला है, और मैं यहाँ पर आकर मैंने रिपोर्ट की 5 घंटे तो हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे। रिपोर्ट मतलब पूरा वाकया वहाँ से है, इनको लेके पूरा बताइए ना क्या हुआ वहाँ, तफसील वहाँ से बच्चियों को ले गए आप? जी हाँ बच्चियों को ले गए उठाकर, घर में तोड़फोड़ की? जी घर में तोड़फोड़ करी, अंदर उठाने की कोशिश की नहीं मैम पूरा वाकया बताइए क्या हुआ, घर पे जब उठा के लेके पूरा वाकया बताइए। जी हाँ। अच्छा बाहर से वो आए, जैसे हम अंदर थे, बाहर निकला तो मेरी बच्ची रोने लगी, तो हमने बोला जाओ जाके बाहर बैठो गाड़ी के अंदर। हमने समझा सब औरतों को उठा के लेकर जा रहे, लेकिन उन्हें मार के हम लोगों को बाहर खींचा, बच्चियों को दोनों को उठाया, मोटरसाइकिल में बिठा कर ले गए इन दोनों बच्चियों को। ये 5वीं क्लास में पढ़ती है? जी ये 5वीं क्लास में पढ़ती है, और ये जा रही नहीं थी,
जा रही नहीं थी, रो रही थी, लेकिन उसने इसके बालों से खींचा, दुपट्टे नहीं थे ना चप्पलें थी लोगों के पास, नंगी उठा के इससे गंदे तरीके से बच्चियों को उठाया उन्होंने, आदमियों ने, इतने गंदे आदमी थे वो, बिठा के उनको मोटरसाइकिल पे लेके चले गए। और इसके बाद फिर बाद में मैं थाने में यहाँ पर आई हूँ, उसी दिन रात को 5-6 घंटे तो हमारी FIR ही नहीं हो रही थी, 5-6 घंटे FIR नहीं दर्ज हो रही थी। थाने क्या कर रहा? 5-6 घंटे थाना क्या करता रहा? पता बैठे रहे, लिखते रहे बस 5-6 घंटे। पूरे नौकट वाले जो हमारे रिश्तेदार सब वहां पर आ गए, लेकिन रिपोर्ट ही 5-6 घंटे बाद। उसके बाद DIG ने मुझे हौसला दिया, बोला बाजी आप घर पे जाओ। DSP ने और DIG और DSP का दोनों DSP जी सुजान सिंह ने जी बोला कि आप हमारी बहन हो, आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है, वो सेफ है, आप घर पे जाओ। मैं घर पे, लेकिन दिल तो मैं नहीं मारा था मेरा। सुबह हम गए, जाके धरना लगाया 27 घंटों के बाद, 17 तारीख को 7 तारीख को 27 घंटों के बाद मुझे बताया कि तुम्हारी बच्चियां मिल गई, थाने में आ जाओ, धरना खत्म कर दो। मैंने कहा नहीं, पहले मेरी धरना लगाने के बाद जी हाँ। उसके बाद मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मेरी बच्चियों से बात कराओ। मेरी बच्चियों की आवाज सुनी, मुझे पता चला मेरी बच्चियां ठीक नहीं है। फिर मैंने धरना खत्म करा, मैं वहां पर गई तो मेरी बच्चियां रोने लगी, बोली मम्मा वहां से जाती हुई है। यहाँ पर लेके कभी कहा मेरे बच्चियों को रात को लेके जा रहे नंगे पाँव 7-7 घंटे बनियों में, इनके हाथों पे कांटे, पाँव में कांटे, पूरी रात जाते जाती थी, बालों से करके थे हल इतना सुना मेरी बच्चियों के साथ हुआ है। वहाँ डायरी के घर पे ज्यादती हुई, जो भी कुछ हुआ बन्नी पे जी हाँ, बन्नी पे, जहाँ पर इन लोगों को लेकर गए थे, वहाँ पर पता नहीं कहाँ लेके जा रहे थे, इनको पता होगा, किसे बता कहाँ पर लेके जा रहे थे। बेटा बता दो, जितना बता सकते हो, जितना ज्यादा जो बता सकती हो बताओ। जब आपको ले जाने के बाद क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी यहाँ से हमें लेकर गए हयात के उताक पर, वहाँ पर बहुत सारे आदमी थे, मगर हमारे पास 3 आदमी थे, बाकी बाहर थे, जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती, जुल्म, जिना किया। उसके बाद उन्होंने हमें पूरी रात बनियों में घुमाया, नंगे पाँव, नंगे सर, पूरी रात उन्होंने हमें बनियों में घुमाया। अगर हम बैठते तो हमें मारते, हमारे बाल खींचते, उन्होंने फायर वगैरह की, हमें कहीं नहीं बैठने दिया, पानी भी नहीं पीने के लिए दिया उन्होंने हमें। उसके बाद सुबह हमारे को वहाँ से पुलिस ले आई। जो हमारे साथ ज्यादती जुल्म हुआ है, हम उसका इंसाफ चाहते हैं। आप आए, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सब आते हैं, हमारे पास बहुत से आते हैं, हमारे को तसल्ली देते हैं, कुछ भी, मगर कुछ नहीं कर रहे वो। हमें इंसाफ चाहिए बस। बेटा कमल बता दो क्यों बेटा इंशाल्लाह आप भी जानते हैं, इंशाल्लाह आप इनको भी बता दें कि मैं वो नहीं, इनको आप बता दें कि मैं वो नहीं। आप देखिए जी बेटा, पूरे जब मोटरसाइकिल पे लेकर के मोटरसाइकिल बिठा के लेके थे आप, क्या हुआ घर से? क्या आपको मारते पीटते, क्या बताएं? घर से मैं मार के लेके गया। मैं कौन सी क्लास में? 5th क्लास 5 क्लास में। जी बेटा, हमारे घर पर है, मैं मार के मोटरसाइकिल पे लेके पता नहीं किसके घर पे ले गए। फिर उन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म करा। उसके बाद हमें नंगे पाँव बनियों में घुमाया। इंशाल्लाह मुझे इमरान खान साहब ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे भेजा, और इंशाल्लाह पूरी रिपोर्ट में अभी प्राइम मिनिस्टर को दूंगा, उसको GIT बनवाएंगे और इंशाल्लाह इनका खात्मा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आप हम सब बेटियों वाले हैं, मेरी अपनी हम बेटियां हैं, और अभी तक भी हमने सिंध असम्बली में इधर उधर हर जगह जो हम कर सकते थे, लेकिन हमें आपके साथ जो करना पड़ा हम खड़े होंगे। आप बिरादरी साथ है, हम भी आपकी बिरादरी हैं, सब इस मजलूम की हम सब बिरादरी हैं इंशाल्लाह। और बड़ा जुल्म हुआ है, ये दरिंदे हैं, माफ़ नहीं करेंगे बेटा इंशाल्लाह। हम मैं जी इस वक्त
ایک اس گھر پہ موجود ہوں جہاں ماتم ہے، اور ان کا یہ ماتم ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم وہ تمام لوگ جو تھوڑا بہت ہی اپنے آپ کو بااثر سمجھتے ہیں. میں نوکوٹ ضلع میرپور خاص میں اس گھر پہ موجود ہوں. یہ پیچھے 2 بیٹیاں ہیں، فضا اور کمل، ان کی والدہ ہیں، جن کو 6 تاریخ کو ایک نا کردہ الزام کہ جی ان کا کوئی کزن جو کہ پہلے کرمنل تھا، جو ان سے بھی خلاف تھا، ان کا رشتہ دار تھا، اس نے کسی پسند سے کی لڑکی سے شادی کی جس کا نہ لینا نہ دینا، اس الزام میں ان کے گھر پہ 200-250-300 لوگوں نے حملہ کیا جو کرمنلز ہیں، جن پہ آج بھی جو مین آدمی ہے اس میں 72 کیسز ہیں. ڈاکو کرمنل پہلے بھی وہ اس قسم کا کام کرتے رہے، لیکن چونکہ یہاں کے میروں کو، یہاں کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو، ان کے وہ ووٹر ہیں، ان کے سر پہ وہ چلتے ہیں. اس کے صلے میں ان کے گھر پہ آئے، ان بچیوں کو حملہ کیا، گھر توڑا، گاؤں کو توڑ پھوڑ کی. ان بچیوں کو زبردستی اٹھا کے لے گئے موٹر سائیکلوں پہ، بٹھا کے بیچ میں، ایک آگے ایک پیچھے. ان کی والدہ کو مارا، ان کی خواتین کو مارا. اس کے بعد پہلے کسی ڈائری کے بنگلے پہ لے جا کر ان بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، زیادتی کی. 5 سال 5ویں کلاس میں پڑھتی ہے، 13-14 سال کی بچی ہے. اور اس کے بعد رات بھر کہیں اور لے جا کر ان کے زیادتی بھی کی، اور انہیں ننگے پیر ننگے سر انہیں بنی میں زمینوں میں گھماتے رہے. 5 گھنٹے تک ان کی FIR نہیں کاٹی. لعنت ہے ایسی پولیس کے اوپر، ان کے افسران کے اوپر، کہ اگر ان کی بیٹیاں ہوتی تو کیا 5 منٹ بھی کسی بڑے کی بیٹی اگر اٹھتی تو وہ ہوتا. 5 گھنٹے تک کاغذ تبدیل ہوتے رہے، کاربن تبدیل ہوتے رہے، ٹائم دیا گیا ان کو. اور اس کے بعد FIR کٹنے کے بعد کہا کہ جی اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ لڑکی کو. وہ اپنی مرضی سے شادی کی، ان کا کیا پتا تھا. پوری رات وہاں رہے. 27 گھنٹے بعد ایک گلزار ٹنگڑی نام کا پولیس ASI جو کہ چوکی انچارج تھا، تو اس کے ذریعے تھانے میں لے کر آئے. اور جب آئے اور دھرنا دینا پڑا، بچیوں کے اغوا، بچیوں کی عزتیں لوٹ رہی تھی، خواتین کو دھرنا دینا پڑا. تو انہیں غیرت آئی، نہ ان کے ممبروں کو، طارق کو، نہ پولیس کو. اور اس کے بعد دھرنے کے بعد FIR انہوں نے کاٹی. بچیوں نے آگے بتایا، جو ابھی بھی سنا آپ نے، کہ ان سے زیادتیاں بھی کی گئیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے زیادتی نہیں کی گئی. پھر لیڈی ڈاکٹر کو انہوں نے پریشرائز کر کے غلط MLO بنا دیا. اس کے بعد انہوں نے لیڈی ڈاکٹر، چونکہ MLO SHO گٹھ جوڑ سندھ میں تو بہت بڑی بربادی کا باعث ہے. جس کو چاہے کیس سے نکال دو، جس کو ڈال دو، اور ایک MLO بن گیا. پھر کورٹ نے بھی نوٹس لیا. اب وہ جو لوگ ہیں وہ تو گرفتار ہیں، لیکن نہ MLO ہو رہا ہے. یہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے ہیں، وہاں وہ ڈاکو، وہ بدماش، وہ لٹیرے بیٹھے ہیں. گاؤں یہ نہیں جا سکتے، میڈیکل بورڈ نہیں بن رہا، گلزار ٹنگڑی کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور ڈائری کو بھی گرفتار کیا جائے، جس کے جگہ کے اوپر، جس کے گھر پہ یہ ساری زیادتی ہوئی، جو زمیندار ہے، جو بھی ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ہم GIT بنوائیں گے، ہم پرائم منسٹر کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جتنے 21 جو کرمنلز ہیں، 72 کیس، 20 کیس، 25 کیس، اور انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ریاست نہیں ہے، انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے، انہوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اگر یہ ووٹر سپورٹر ہے تو پیچھے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ معاف نہیں کریں گے. اور یہ میری بیٹیاں ہیں، میں آج وعدہ دے کر جا رہا ہوں. ان کی ایک بہن نے کہا کہ میں امید تھی کہ آپ آئیں گے، تو سب آئے. میں سب کا شکر گزار ہوں جو بھی ہے. لیکن انشاءاللہ پہلے دن سے آفتاب صدیقی صاحب، حاجی نثار ارائیں صاحب، ہماری بہن کنول رندھاوا صاحبہ، اعجاز رندھاوا، ہماری پوری پارٹی یہاں موجود رہی ہے. لیکن پارٹیوں سے بالا تر ہے. انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہمیں اجرت نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تسلی نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. تو انشاءاللہ ان کو انصاف دلائیں گے. اور میں سب سے کہتا ہوں، یہ اس سے پہلے کپری برادری سے بھی یہ زیادتی کر چکے ہیں، کولیوں کی خواتین سے بھی یہ لوگ زیادتی کر چکے ہیں. کوئی یہ لسانیت معاملہ نہیں ہے، کوئی سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان سے کچھ نہیں ہے. ایک طرف کرمنلز ہیں، ایک طرف درندے ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہماری بیٹی ہیں، ان سے انشاءاللہ آج میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، ہم آخری وقت تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مہربانی.